शुरू। सबना नूं जय मसीह दी। प्रभु ने अज शाम के समय फिर अपनी हजूरी च खुदावंद ने बिठाया वा। सब मेरे भैन भरा जो इंटरनेट ते प्रभु के वचन नूं सुनते आ, खुदा की आवाज़ नूं सुनते आ, उन्होंने जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम च जय मसीह दी आखते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद, अज फिर प्रभु ने सानू नैट की सहायता नाल किन्ने भैन भरावां तक अपनी आवाज़ नूं पहुँचाउण दे लई प्रभु ने साडी मदद की है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की आवाज़ नूं सुनण लई, प्रभु के वचन नूं सुनण दे लई। इन्हां दिनां दे विच किन्ने प्रभु के दास प्रभु के संदेश नूं जगह जगह ते बैठ के प्रभु के वचन नूं सुना रहे हैं। प्रभु के दास पास्टर फिन्नी साहब अमेरिका च बैठ के हर रोज़ प्रभु का वचन लोगों तक पहुँचा रहे हैं ताकि कलीसिया सिद्ध हो सके, कलीसिया पवित्र हो सके, क्योंकि प्रभु जल्दी आने वाले हैं। इन्हां दिनां च अज असीं भी अज का वचन, अज का संदेश असीं सीखण लई जा रहे हैं। मैं ते तुसीं सिद्ध बनना आ, क्योंकि यीशु मसीह सिद्ध होए लोगों नूं लैण वास्ते बदलां ते आ रहे हैं। समय चिन्ह हालात दसदे हैं यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। और इन्हां दिनां च प्रभु ने हर व्यक्ति नूं फ्री करके बिठाया वा ताकि हर व्यक्ति इन्हां दिनां च अपने आप नूं जांच सके, अपने आप नूं चैक कर सके कि मेरा संबंध प्रभु दे नाल ठीक आ, कि मैं प्रभु दे नाल उठाए जाण दे लई तैयार हाँ, कि मैं प्रभु की आवाज़ नूं सुणदा हाँ, प्रभु की आवाज़ स्पष्ट मेरे कन्नां तक आउंदी है और प्रभु की आवाज़ नूं सुन के मैं प्रभु के वचन के अनुसार तैयार हो रहा, क्योंकि तैयार होए लोगों नूं प्रभु लैण वास्ते आ रहा। हालेलुया। तो किन्ने लोग जदों असी लोगों नूं बुलाउंदे सी, जिस तरह नूह उस समय दे विच वचन च लिखिया मत्ती दी किताब च 25 अध्याय च भी, अंत दे समय दे विच भी नूह दा समा आएगा। नूह भी उस अपने समय दे विच, उस समय दे विच लोकां नूं प्रभु दी बचाए जाण दे लई संदेश दिंदा सी, होका दिंदा सी, वचन दे विचों प्रभु दे संदेश नूं लोकां तक पहुंचाउंदा सी। भाई उस युग दे लोको बच जाओ, परमेश्वर इस धरती नूं नाश करन वाला। लेकिन वचन च लिखिया संसारक लोग जिहड़े आ वो संसार नाल इन्ना ज़्यादा प्यार करदे सीगे, उन्हां नूं नूह दीयां गल्लां समझ नहीं सी आउंदियां। अज भी संसार दे नाल प्यार करन वाले लोग जिहड़े आ उन्हां नूं परमेश्वर दा वचन समझ नहीं आउंदा आ और वो प्रभु की आवाज़ नूं स्पष्ट नहीं सुनदे आ। लेकिन अज भी वो समा आ, प्रभु ने हर व्यक्ति नूं फ्री करके बिठाया वा ताकि हर व्यक्ति परमेश्वर की स्पष्ट आवाज़ नूं सुन सके, हर व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार हो सके और अपने आप नूं जांच सके कि मैं परमेश्वर के नाल जाण लई तैयार हाँ। तो आइए अज दे वचन नूं भी प्रभु के जीवित वचनां दे विचों प्रभु की आवाज़ नूं सुनांगे। किन्ने सारे लोग कहंदे आ मैनूं प्रभु का वचन नहीं समझ आंदा, परमेश्वर मेरे नाल गल्लां नहीं करदा। लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल दे विच इब्रानियां दी किताब च लिखिया 4 अध्याय दे 12 वचन, परमेश्वर का वचन जीवित आ और जीवित वचन जीवित लोकां दे नाल ही गल्लां करदा आ। तो जिहड़े जीवित ने प्रभु दे विच, प्रभु का वचन उन्हां नाल गल्लां करदा। परमेश्वर अपने वचन दे द्वारा अपने लोकां दे नाल गल्लां करदा वा। आइए प्रभु दे वचन नूं सुनण लई जावांगे। पिछले दिन भी मैं इस आयत नूं लैके अज भी प्रभु दा आत्मा कह रहा उसे आयत दे विचों असीं खुदा दा वचन नूं सीखण लई जावांगे। दूसरा पतरस उसका 1:10 वचन नूं पढ़ांगे। दूसरा पतरस 1:10 वचन। जिन्हां दे कोल बाइबल आ, मेहरबानी दे नाल वचन सुनन दा सब तो अच्छा तरीका ही इहो ही आ, असीं अपनी बाइबल नूं अपने नाल लैके बैठीए ताकि प्रेरितां दे काम दे विच लिखिया पहली सदी दी कलीसिया जिहड़ी आ उन्हां दे विच एक खूबी हुंदी सी। कोई भी प्रभु दा दास अगर उन्हां नूं वचन सिखाउंदा आ, वचन सुणाउंदा आ, तो वो धर्म ग्रंथां दे विचों बाइबल च लिखिया पवित्र शास्त्र दे विचों उन्हां गल्लां नूं लभदे सी कि प्रभु दा दास जिहड़ा वचन सिखा रहा वो वचन बाइबल के अनुसार है या जो अपने बुद्धि या अपनी समझ का प्रचार करता वा। तो पहली सदी की कलीसिया च गुण हुंदा सी वचन नूं बाइबल दे नाल मैच करदे सीगे। अज भी साडे हाथ च बाइबल आ, असीं बाइबल दे विचों सिखांगे कि जो भी प्रभु दा दास बाइबल तो प्रचार करदा है वो बाइबल दे विच है आ। किन्ने पास्टर अज करोना वायरस नूं जुत्तियां ना कुट रहे आ,
किन्ने पास्टर भविष्यवाणियां कर रहे, 14 तरीक ते खत्म हो जाएगा, 31 तरीक ते खत्म हो जाएगा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਦਾ 45 ਅਧਿਆਏ ਦਾ 40 ਅਧਿਆਏ ਜਾਂ 45 ਅਧਿਆਏ ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਪੱਤੀ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੱਤੀ 24 ਅਧਿਆਏ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹ ਚਿੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਚਮਤਕਾਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਦਾਸ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਚ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਵਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ 10 ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ 10 ਧਰਮੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੂਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਨੂਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੂਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਈ? ਤਿਆਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਹੀ ਦਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਟਾਟ ਓੜ ਕੇ 99 ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਯੋਨਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 99 ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो आइए इन्हां दिनां च जरूरत है आपां विरोध नहीं, असी घुटने टेकीए परमेश्वर दे ਵੱਡੇ क्रोध तो दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਕਰੀਏ? ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ। ਆਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਆ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। दूसरा पत्रस 1:10 वचन। इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਹੋ ਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਵਾਪਸ ਪੜਾਂਗੇ। इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने
जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, हाँ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे हाँ। तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। जे इस तरह करोगे ते कदे भी ठोकर नहीं प्रभु दा वचन कहंदा अपने बुलाए जान नूं ते अपने चुने जान नूं सिद्ध करन दा भली भांति की करदे जाओ। हालेलुया। कोशिश करते रहो। स्पष्ट भाषा च अगर सिखिए इस वचन नूं शब्द नूं ते लिखिया कोशिश सिद्ध होने की करते रहो, कोशिश करते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने सानू एक काम सौंपिया वा। इन्हां दिनां च जदों किन्ने लोग कहंदे सी साडे कोल संगती करन दा टाइम नहीं आ, साडे कोल बंदगी करन दा टाइम नहीं आ, परमेश्वर ने पूरी दुनिया नूं फ्री करके बिठाया वा। इन्हां दिनां च कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता मेरे को टाइम नहीं आ। इन्हां दिनां च प्रभु ने हर इंसान नूं फ्री करके बिठाया वा, हर व्यक्ति नूं एक काम सौंपिया वा, ताकि हर व्यक्ति की बन जावे, हर व्यक्ति की बन जावे, सिद्ध बन जावे। अपने बुलाए जान नूं, अपने चुन ले जान नूं सिद्ध करन दा की करदे जाओ, यतन करदे जाओ। आपां चर्च आउण लग पे आ, आपां तौबा कर ली आ, आपां बपतिस्मा लै लिया वा, मैं अच्छा गीत गाउना वा, मैं अच्छा साज वजाउना आ, मैं प्रभु दे दासां नूं अपने घर च बुला के उन्हां नूं अच्छा दान दिना आ, अच्छी उन्हां दी अच्छी खातरदारी करदा आ, उन्हां नूं अच्छे खाने खवाना आ, कपड़े दान करदा वां, पैसे दान करदा आ। इहदे नाल असीं सिद्ध नहीं होवांगे। हालेलुया, हालेलुया। ਇਹ सब उतरा ही आ जिस तरह एक बहुत इंटरनेशनल स्कूल दे विच मैं अपने बच्चे नूं एडमिशन तो करवाती तो मैं घर बैठ के अज खुश होई जाण डिया। अज मैं बड़े वड्डे स्कूल च अपने बच्चे नूं की कराया वां, दाखला करवाया। हुण मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, वकील बन जाएगा, जज बन जाएगा। मेरे अजीज भैन भरावो, स्कूले एडमिशन करवाण नाल कोई जज, डॉक्टर, वकील ते इंजीनियर नहीं बनता। ਉਹਨੂੰ उस स्कूल की पढ़ाई करनी पेगी। 13-14 साल उस स्कूल दे विच अपनी पढ़ाई नूं सीखना पेगा। सीख के रात दिन पढ़ाई करके मेहनत करके अच्छे नंबरां नाल की होना पेगा, पास होना पवेगा। ਉਹ आ जिस स्कूल च उन्हें दाखला लिया वा, उत्थों दी तालीम सीख के योग्य बनना, लायक बनना। उस तरह ही परमेश्वर दे वचन च वा, आपां चर्च जान लग पे आ, संगती करन लग पे आ, बंदगी करन लग पे आ। ਇਹਦਾ मतलब है नहीं भी ਆਪਾਂ सिद्ध हो गए हैं। हर रोज वचन सीख के, हर रोज अपना समर्पण करके, हर रोज असी की होना वा, सिद्ध होना। हालेलुया। बपतिस्मा पानी च ले लिया वा, प्रभु भोज लैन लग पे आ, असी दान देन लग पे आ, असी गीत गाउन लग गए। गीत गाउन ना कोई सिद्ध नहीं हुंदा। अगर गीत गाउन ना कोई सिद्ध हो जाएगा तो सब तो पहला मेरा मोबाइल सिद्ध होएगा। ਇਹਦੇ ਚ 500 गीत ने और मेरे नालों ज्यादा वधिया गांदा है। मैनू तो गाना आ तो मैनू बड़े साजवाज चाहिए आ, इन्ने गाना है तो इनू कोई साजवाज नहीं चाहिए। गीत गाना, साज वजाउना कोई सिद्ध नहीं हुंदा। सिद्ध होने का तरीका है असी खुदा दा की सीखना है, वचन सीखना। हालेलुया। अब्राहम नू परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति चलदा जा ते चलदे चलदे की हुंदा जा, हर रोज सिद्ध होना। अपने बुलाए जान नू, अपने चुने जान नू सिद्ध करन दी हर रोज की करदा रहे, कोशिश करदा रहे। हालेलुया। यतन करदा रहे। हालेलुया। आपां सिद्ध होना क्यों आ? इत्थे लिखता परमेश्वर ने सानू काम कहंदा मैं एक दे नाल तुहाडी की कीती आ, मंगनी कड़माई कीती है, मंगनी अगेजमेंट कीती है। और जिदे नाल जिदे नाल साडी अगेजमेंट कीती आ, ओ परमेश्वर सिद्ध आ। ओ परमेश्वर की आ? सिद्ध आ। और प्रकाश दी पोथी च लिखिया जेड़ा जय पाएगा ओनू मैं अपने नाल सिंघासन ते बैठन दा की दवांगा, अधिकार दवांगा। जेड़ा जय पाएगा। हालेलुया। तो जय पाउण दा मतलब है मैं हर रोज की बनना वा, सिद्ध बनना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जेड़ा आ वो की आ, प्रभु यीशु मसीह की आ? सिद्ध आ। उस ते लिए वचन पढ़ो
वचन पढ़ो बाइबल दे विचों। प्रभु दा धन्नवाद होवे। मत्ती 5 अध्याय दा 48 वचन। क्यों सिद्ध होना है? इत्थे प्रभु दा वचन साडे अगे एक सवाल रखदा। प्रभु ने कहा अपने बुलाए जान नूं, अपने चुने जान नूं सिद्ध करन दा बली बाती की करदे जाओ, यतन करदे जाओ। मैं क्यों सिद्ध होना है? हाँ पढ़ो मत्ती 5 दा 48। इसलिए चाहिए हाँ? कि तुम सिद्ध बनो, हाँ? जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जितना तुहाडा स्वर्गीय पिता भी की आ सिद्ध सिद्ध आ। इत्थे भी वचन च लिख पढ़दे आ असीं आप सिद्ध बनो, क्योंकि तुहाडा परमेश्वर कौन आ? यीशु मसीह सिद्ध वा। हालेलुया। वो सिद्ध वा। तो मैं अगर ਉਹਦੇ ਨਾਲ जाके सिंहासन ते बैठना वा तो ਮੈਨੂੰ भी की होना पेगा? ऐ तो ਉਹ ही गल आ कि अगर ਅਸੀਂ कोई बेटी कोई साडी जवान आ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜੱਜ ਵਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜੱਜ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ बहुत खूबसूरत आ, मेरी बेटी नूं मैं बड़ा दाज दवांगा, मैं तेनू कार दवांगा, मैं तेनू बंगला दवांगा, मेरी बेटी नाल की कर ला, तू रिश्ता कर ला। वो सब तो पहला यह पूछेगा तुहाडी बच्ची दी पढ़ाई लिखाई, ओदी क्वालिफिकेशन, ओदा रुतबा किन्ना क वा, ओदे विच काबलियत किन्नी आ। मैं कहूँगा जी 10 पढ़ी दी आ, वो कहेगा भाई मैनू नहीं चाहिदा, कम से कम मैं जज वां, तो जेड़ी कुड़ी ने मेरे नाल रिश्ता होना आ वो कम से कम वकील ते होवे, वो कम से कम डॉक्टर ते होवे, क्योंकि मैं की आ? जज वां। तो मेरा परमेश्वर दे विच खूबी आ, वो की आ? वो सिद्ध वा। तो ओदी कलीसिया, ओदी दुल्हन जेड़ी आ ओदे विच भी खूबी होनी चाहिदी आ। जिस तरह असी जिहदे नाल सिंघासन ते जाके बैठना वा, जिहदे नाल मेरी शादी होनी आ, जिहदे नाल मेरी मंगनी होई आ, मेरे अंदर ओदे जिन्नी खूबी आउणी आ। हालेलुया। और ओदे विच सब तो पहली खूबी आ प्रभु यीशु मसीह की आ? सिद्ध आ। और वो किन्ना नूं लैण वास्ते आ रहा वा? वो सिद्ध लोकां नूं लैण वास्ते आ रहा वा। हालेलुया। दूसरी ओदे विच खूबी की आ? दूसरी ओदे च खूबी आ, पहला पतरस 1 दा 15 वचन भी पढ़ दो। अहीं सिद्ध क्यों होना? क्योंकि वो सिद्ध वा। असी उत्थे दूसरे वचन च लिखिया पवित्र बनो। असी पवित्र क्यों होना? क्योंकि वो पवित्र आ। पहला पतरस 1 दा 15 वचन। पर जैसा तुम्हारा भुलाने वाला पवित्र है, जितना तुहाडा बुलाउण वाला पवित्र आ, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। इत्थे दूसरी खूबी है यीशु मसीह दे विच, अपने सारे चाल चलन दे विच की बनो? पवित्र बनो। क्यों पवित्र बनो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी की आ? पवित्र। हालेलुया। असी पहला वचन पढ़िया आ, हे भरावो अपने बुलाए जान नूं ते अपने चुने जान नूं सिद्ध करन दा बली बाती की करदे जाओ? यतन करदे जाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्यों यतन करदे जाओ? यीशु मसीह दा वचन दसदा, संसार दे चिन्ह दसदे आ, दुल्हा जल्दी आउण वाला। दुल्हा अगर जल्दी आउण वाला वा तो असी दुल्हन ओदी आमद लई की होना आ? तैयार। जदों तुरी फूकी जाएगी वो चोर दे मानी दा आएगा। हालेलुया। तो ਉਹ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 2 ਜਾਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧ ਵਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। 2 ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। 2 ਜਾਣੇ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध या तो दूसरा की आ? पवित्र आ। तो प्रभु यीशु मसीह सिद्ध और पवित्र लोकां नूं लैण वास्ते आ रहा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दा धन्नवाद करदे हां। आइए अगे सीखदे हां मैं सिद्ध और पवित्र हो कितना सकदा हां।
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੌਂਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਧ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਪੜੋ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 3 ਦਾ 14 ਔਰ 15 ਵਚਨ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 3 ਦਾ 15 ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਪੜੋ। मैं किस तरह पवित्र और सिद्ध हो सकता हूँ? और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से। पहली गल परना आ, सब दुनिया कहती किस तरह बनीए, बहुत उच्चे उच्चे गीत गाउन, ਉੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਦਾਨ ਪਾਉਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ 1 ਘੰਟਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਵਾ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਕੱਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਬਰਾਹਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਨੂਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਨੂਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਏਲੀਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਮਸ਼ੋਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਦਾਊਦ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਬਲ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 11 ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਲਿਸਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਅੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ। जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए, मुक्ति और उद्धार प्राप्त करन दे विच भी मेरी की करदा वा? मदद करदा वा। हाँ, बुद्धिमान बना सकता है। तीसरी गल, मैनू बुद्धिमान बनाउंदा है। हालेलुया। तीसरी गल आ, मैनू की बनाउंदा है? बुद्धिमान। बुद्धिमान वल्लों नीति वचन पूरा 31 अध्याय लिख के प्रभु ने दिते हैं। ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਢਾਹ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਧਾਰ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। एक एक शब्द ते नहीं रुकांगा। समझदार विश्वासी ने जो मेरे सामने बैठे, वो एक एक शब्द नूं अपने जीवन च आपे सीख सकते हैं। पवित्र आत्मा सानू सिखाउण दे लई है आ। तो बुद्धिमान वालों पूरा नीति वचन, पूरी बाइबल लिखी दी है। जबूर 19 दे विच लिखे दा परमेश्वर दा पवित्र शास्त्र, तेरा वचन ने परमेश्वर दा वचन मैनू जिहड़ा बुद्धिमान बनन दे विच भी मेरी की करदा। एक जबूर 119 दे 119 नहीं 19 जबूर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, 16 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। परमेश्वर की प्रेरणा, सारी बाइबल परमेश्वर की मर्जी नाल लिखी गई आ, पवित्र आत्मा की मर्जी नाल लिखिया गया वा। हाँ, और उपदेश लिखिया उपदेश देन लई आ। पूरी बाइबल उपदेश की किताब आ, उपदेश देन वास्ते आ सानू। हाँ, और समझाने और सानू अच्छियां गल्लां समझाउण दे लई। हाँ, और सुधारने ते मैं जरूर रुकांगा। सुधारन दा मतलब अदन दे बाग च बिगड़े होया इंसान
ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਾ। 17 ਵਚਨ, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਕੀ ਬਣੇ, सिद्ध बने। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲੀ ਬਾਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਮਤੀ ਚ ਪੜ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲਾਇਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣੋ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਪੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਆ, ਵਚਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 17 ਵਚਨ ਵਾਪਸ ਪੜੋ। ताकि परमेश्वर का जन ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸਿੱਖਣ ਔਰ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪੂਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਮਾ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਘਟਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ? ਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਓ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਤੋ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਏ? ਤੋ ਸਿੱਧ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ? ਸਿੱਧ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਬਣਨਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਵਾ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ? ਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਸਟ ਵਚਨ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਕੁਲਸੀਆਂ 1 ਦਾ 28 ਵਚਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਖੁੱਲਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਲੀਸਿਆ ਉਠਾਈ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੁਲਸੀਆਂ 1 ਦਾ 28 वचन। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, चेतावनी दिने और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, हर एक मनुख ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हर विश्वासी ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ, ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਨਾ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸਬਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਂਦਾ ਆ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕਣਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਕਣਾ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅੱਛਾ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੰਬੂ ਸੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਭਰਦਾ ਆ? ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਓ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਰਹੋ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੇਵਕਾਈ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਅਗਰ ਤੰਬੂ ਸੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਵਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਣਖ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਗਿਫਟ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਪਾਸਵਾਨ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਤੀ ਮੇਰਾ ਦਾਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਖੜਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਹੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੇਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੂਰੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਖੜਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਿਨਾਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸਬਾਨ ਕੋਲ ਲਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੀਤ ਘੱਟ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਚਨ ਸਿਖਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵਚਨ ਸਿਖਾਓ, ਔਰ ਹਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੱਟੇਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟ ਕੇ, ਤਰਾਸ਼ ਕੇ, ਛਾਂਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਉਹੀ ਬੈਠੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੁਲਸੀਆਂ 1:28 वचन। जिसका प्रचार करके हाँ हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, हाँ जी, और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। यीशु मसीह दे विच सिद्ध करके ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਐ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਸੇਵਾ ਆ, ਐ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕਟ ਆ, ਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਮਾਂਡ ਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो पहला वचन ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਚੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣੋ?
सिद्ध कितना क्यों बनना आ? सवाल, सिद्ध क्यों बनना वा? क्योंकि यीशु मसीह की आ पवित्र। क्यों बनना? क्योंकि यीशु मसीह की आ पवित्र है। अगला सवाल आ, मैं बना कितना? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ? ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧ ਬਣਨ ਲਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਆ? ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ? ਚੌਥਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਦੂਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਤੀਸਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੱਦਲ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਇਬਰਾਨੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬੱਦਲ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ। ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੰਜਵਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬੱਦਲ। ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਮਦਦ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਹੇ। ਆਈਏ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈਏ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੋਟੀ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ। थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। तारीफ होवे, तारीफ होवे, तारीफ होवे, तारीफ होवे, तारीफ होवे। प्यारे प्रभु यीशु तुहाडा शुक्र, तुहाडा शुक्र, तुहाडा शुक्र, तुहाडा शुक्र, तुहाडा शुक्र। महान प्रभु यीशु तुहाडा शुक्र, तुहाडा शुक्र, तुहाडा शुक्र, तुहाडा शुक्र, तुहाडा शुक्र। यहोवा परमेश्वर तुहाडा शुक्र, तुहाडा शुक्र। आदि और अंत अल्फा और ओमेगा प्यारे प्रभु यीशु।